بدر الدجى شمس الضحى نور الهدى. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اج سورہ بقرہ دی آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون. وآمنوا اور ایمان لے کے آؤ بما اس چیز دے نال جیڑی انزلتو اسی نازل کیتی ہے، میں نازل کیتی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے نے انزلتو میں نازل کیتی ہے. مصدقاً او تصدیق کرنا لیے لما معاکم جو کچھ بھی تواڈے کول موجود ہے، لما ہر اس چیز دی معاکم جو تواڈے کول ہے. ولا تکونوا تے نہ ہو جاؤ اولا کافرین بھی سب تو پہلے انکار کرنا لے. ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ اولا سب تو پہلے کافرین انکار کرنا لے بھی اس دا. ولا تشترو اور نہ خریدو بھی آیاتی میریاں آیتاں دے نال سامنن قلیلا تھوڑی قیمت، تھوڑا بدلہ، تھوڑا صلہ. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ تے میتھوں ہی ڈرو. ہن آپ تیناں چوں لفظاں تے غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہاں لفظاں دا کیوں انتخاب کیتا ہے. پہلے نمبر تے مصدقاً اس جگہ تے یصدق کیوں نہیں آیا؟ اگر اللہ رب العزت چاہندے نا تو فرما دیندے کہ مصدقن ہوندا تصدیق کرنے والا، اے اسم ہے، لائک ٹیسٹیفائر جڑا بندہ تصدیق کرے. لیکن یصدق وہ تصدیق کرتا ہے، ایتھے فعل کیوں نہیں آیا، اسم کا تو آیا. آمینو ایمان لے کے آؤ ہر اس چیز دے نال جیڑی تصدیق کرنے والی ہے. اے اسم فاعل ہی استعمال کیوں ہویا ہے، ایتھے فعل کیوں نہیں آیا؟ جے فعل مضارع ہوندا تو اودا کی معنی ہونا سی، اور اگر اسم آیا تو ایدا کی معنی ہے؟ چونکہ اسی پہلے پڑھ ہٹے ہیں کہ جڑا فعل ہوندا ہے او عارضی ہوندا ہے. فعل جڑا ہوندا ہے او عارضی ہوندا ہے اور اسم مستقل معنی دیندا ہے. ایدا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے نے کہ ایمان لے کے آؤ اس چیز تے جیڑی میں نازل کیتے او تصدیق کرنے والا یعنی تصدیق انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور چ بھی، یعنی قرآن مجید نے تصدیق کیتی ہے، حمایت کیتی ہے انہاں تعلیمات دی جیڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے وچ عیسائیاں تے یہودیاں دے کولے موجود سی. اور ایک قرآن مجید اج بھی تصدیق کر رہا ہے، اج بھی حمایت کر رہا ہے انہاں تعلیمات دی جیڑیاں تورات تے زبور دے وچ اج بھی موجود نے. میری گل سمجھ آ رہی نا کہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے انہاں تعلیمات دی، حمایت کرنے والا ہے انہاں تعلیمات دی جیڑی تورات تے زبور دے وچ پائیاں جاندیاں نے. لیکن ہر ایک تعلیم دی نہیں، کیونکہ وہ بہت رد و بدل ہویا ہے. بہت ساریاں ایسیاں چیزاں ہجے بھی موجود نے جو کہ قرآن انہاں دی تصدیق کردا ہے. امام الرازی انہاں نے نا کہہ لو کہ ایک دن عربی دے وچ جیڑی ہے سی نا کہہ لو کہ بائبل او دا مطالعہ شروع کرتا. عربی دے وچ بائبل دا مطالعہ شروع کرتا. ہن انہاں دی کتاباں بھی اسلام دی تائید کردیاں نے، انہاں دی کتاباں وچ بھی اسلام دی حمایت موجود ہے. ٹھیک ہے، تورات تے انجیل دے وچ وعلیکم السلام جڑی اپنی اس تو پہلے پڑھ ہٹے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر وہ اپنی تورات تے انجیل وچ پاندے نے. اسلام دی حمایت بھی انہاں دی کتاباں دے وچ موجود ہے. اور انہاں نے نا کہ عبارت عربی دی عبارت کڈھ کے انہوں نے کہا کہ اے حالانکہ عیسائی یا یہودی او بیت المقدس دے بارے اتنی زیادہ عقیدہ رکھتے ہیں جنی کہ اسی مکے دے بارے رکھتے ہیں. اور انہوں نے کی کیتا کہ انہوں نے ایک عبارت لکھی، انہوں نے عبارت پڑھ کے سنائی بائبل وچوں، عربی دی بائبل کتاب وچوں، کہ انہوں نے کہا کہ آپ پڑھ کے دیکھو ایک کس علاقے دی یا کس زمین دے بارے گل ہو رہی ہے. اچھا، اس عبارت دے وچ نا عبارت دے وچ بائبل دی کتاب دے وچ اللہ رب العزت زمین دے ایک حصے نال گل کر رہے نے، زمین دے ایک حصے نال گل کر رہے نے. گل کی کر رہے نے؟ سنیا جی، بلند ہو کر روشن ہو،
خدا کا نور تمہارے پاس آ چکا ہے، خدا کی عظمت تم پر بلند ہو، جہالت زمین کو لپیٹ میں لے رہی ہے، گہری جہالت نے لوگوں کو جکڑ لیا ہے، قومیں تیری روشنی کی طرف کھینچی آئیں گی، قومیں تیری روشنی کی طرف کھینچی آئیں گی، اور بادشاہ تیری صبح کی یعنی فجر کی روشنی کی طرف کھینچے آئیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھ اوپر کیسے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیری طرف آ رہے ہیں، دیکھ تیرے بیٹے دور سے تیری طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور تیری بیٹیاں اپنے بچوں کو گود میں لیے چلی آ رہی ہیں، دنیا کی دولت تیری طرف کھینچی آئے گی، اور اونٹ تجھے مکمل طور پر تیرے چہرے کو یا تجھے مکمل طور پر ڈھانپ لیں گے، اور تمام لوگ میرے لیے قربانی کرنے کے لیے ایک بلند جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ میں مالک ہوں اور مالک ہونے کے ناطے ان لوگوں سے ہم کلام ہوں گا جو آ کر میری حمد بیان کریں گے۔ یہ کس علاقے کی گل ہو رہی ہے بائبل دے وچ؟ یہ کنفرم ہے کہ یہ اونٹاں دا علاقہ یا اونٹاں دی قربانی بیت المقدس تے ہوندی نہیں، یہ کتنے ہو رہی ہے؟ یہ اللہ رب العزت مکے دی گل کر رہے ہیں۔ کس کتاب دی میں عبارت پڑھ کے ہٹیا؟ میں عربی دی کہہ لو کہ عبارت پڑھ کے ہٹیا بائبل دی۔ ہن جدو اسی آخری حصہ دیکھیے کتنی مزے لی گل ہے، جدو اسی آخری حصہ دیکھتے کہ میں مالک ہون دے ناطے نال اپنے بندے نال ہم کلام ہوواں گا جہڑے میری آ کے حمد بیان کرنے گے، تے اسی آ کے جا کے کی کہنے ہیں؟ لبیک اللہم لک لبیک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، ان الحمد والنعمت لک والملک، ایسے ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ نال، ٹھیک ہے؟ اور ان الحمد ایسی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ ہن اتھوں یہ پتہ چلیا کہ قرآن مجید نے تو تصدیق کرنی نا، بلکہ انہوں نے کتاباں بھی قرآن مجید دیاں تصدیق کر دیاں نے۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، یعنی جو کچھ بھی تاڑے کولے تعلیمات موجود نے۔ اور مزے والی گل یہ کہ لما معکم ہن اصول یہ بن گیا کہ انہوں کولے تعلیمات موجود نے، ایسی تعلیمات موجود نے جنہاں دی قرآن تصدیق کردا ہے، جنہاں دی قرآن تصدیق کردا ہے، مطلب کہ مسائل مشترک نے، ملدے جلدے نے۔ پھر مینوں کیوں پتہ چلے گا کہ میں انہوں دی اصلاح کیویں کرنی ہے، تے کتھے انہوں نے جا کے غلطیاں کیتیاں یا کتھوں جا کے انہوں نے اپنے مسائل دے وچ رد و بدل کر کے اپنی دنیاوی تے آخرت بھی برباد کیتی۔ قرآن مجید دے نال باقی مذاہب دا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ اس موضوع تے اپنے پہلے بھی گل ہو چکی ہے، پر شرط یہ ہے کہ سانو قرآن مجید دا صحیح پہلے علم موجود ہوئے، قرآن مجید دا صحیح علم سارے کولے ہوئے، پھر سارے واسطے ضروری ہے کہ اسی باقی کتاباں دے مطالعے نوں بھی مطالعہ کریے، اور اتھوں پھر پوری دنیا دے بارے سانو ایک اندازہ ہوئے گا کہ لوگ کس طریقے نال اپنے عقائد خراب کر دینے یا عقائد بہتر کر دینے، جو بھی زندگی گزار دینے کس طریقے نال گزار دینے، جدو اسی باقی مذاہب دا مطالعہ کریں گے۔ اگے آ گیا جی ولا تشتروا بآیاتی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون، ولا تشتروا اور نہ خریدو۔ ہن یہ لفظ ہے اشترا یشتری دا مطلب ہوتا خریدنا، شرا یشری ہوندا بیچنا کسی چیز نو، اشترا یشتری ہوندا خریدنا۔ تے جدوں بعد استعمال ہوندا ہے نا حرف جارہ بعد اس تو بعد وہ قیمت ہوندی ہے، یعنی کہ اگر میں انہوں عربی چ کہاں نا کہ میں پیسیاں دے بدلے درہم دے بدلے کتاب خریدی تو بنے گا اشتریت کتابا بدراہم، اشتریت کتابا بدراہم۔ ہن بی لان دی وجہ تو دراہم میری کرنسی بن گئی ہے، میرے پیسے بن گئے، پیسیاں دے بدلے میں کتاب خریدی، اشتریت میں خریدی کتاب بدراہم دراہم دے بدلے۔ ایویں ہی اللہ رب العزت نے اتنے فرمایا ولا تشترو، نہ خریدو میری آیات دے کے تھوڑی قیمت۔ اس تو کی مراد ہویا؟ اپنا انہوں تھوڑے اس مسئلے نو اہم طریقے نال سمجھنا، کیونکہ لوگ اکثر یہ کہندے نے کہ لو جی تسی تے قرآن مجید پڑھاندے ہو تے تنخواہ کاتوں لیندے ہو جی، یا بچوں نو پڑھاندے ہو تے پیسے کاتوں لیندے ہو جی، قرآن تے فری ہونا چاہیے۔ یہ ہن پیچھے لاجک کی ہے، اس ایت دے پیچھے کی مقصد ہے؟ سانوں یہ چیز سمجھنی پینی ہے کہ اتنے دو مختلف کیٹاگری دے لوگاں دی گل ہو رہی ہے۔ پہلا کیٹاگری دے لوگ وہ نے جنہاں نے کتاب دے وچ پہلے رد و بدل کر چکے نے، اور رد و بدل دی وجہ کی سی؟ رد و بدل دی وجہ
ਉਲਮਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਾਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮੁਹਤਾਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਆ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਹ ਯੂਸੁਫ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਮਾਨ ਬਖਸਿਨ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ 100 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸਿਰ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਾਂ 40 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਵੈਲਿਊ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਆਖਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆਵਾਮ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਮਝਣ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਾਹਤੋਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਆਵਾਮ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਲਓ ਜੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ? ਜਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਸ ਕਾਬਲ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤ ਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੇ 3-4 ਸੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 20,000 ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ 10,000 ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਖਰਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੁਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਵਾ ਵਲਾ ਤਸ਼ਤਰੂ ਵੀ ਆਯਾਤੀ ਸਾਮਾਨਨ ਕਲੀਲਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਾਹਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਦੋਂ ਫਤਵੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਐਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਸਾਜਿਦ ਤੇ ਆਇਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੋਂ ਕੈਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਅਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਸੀਗੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨ, ਮੁਸਅਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਸੂਸੀਆਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਬਾਜ਼ੌਕ ਸੀਗੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਜ਼ੌਕ, ਇੰਤਹਾਈ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਦੋਂ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਦਾਈ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਫਿਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भेजा किथे जी मदीने। और याद रखिया जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीने भेजा ना तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला दे कपड़े तक उन्हां दी वालदा ने ले लए सी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर ते मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा वजीफा मुकर्रर कीता। वजीफा मुकर्रर कीता किस काम दा? दावत दा। किथे? मदीने विच। ते मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला सब तो पहले तनख्वाह ते तबलीग करने वाले सहाबी सीगे। अच्छा हुण ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਔਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਦਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਜਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ 500 ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਖਰਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ। ਕਿਵੇਂ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਤਲਕੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ 12 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ। ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਫਮਨ ਆਰਦਾ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰੀ ਫਇਨ ਲਹੁ ਮਈਸ਼ਤਨ ਦਨਕਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਕਿਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਔਰ ਦੀਨ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਜੋ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ 10 ਲੋਕ ਨੇ, 10 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸ਼ਬਰ ਮੇਂ ਇਮਾਮ ਕੀ ਹਰਾਰਤ ਵਾਲੋਂ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਾਵਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਆ ਮੁਹਤਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਰਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਇਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਬਣਾਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਲੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਵੇ ਉਸਤਾਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਤੇ 1500 3000 4000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, 1000। ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਮੌਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ 10000 ਰੁਪਇਆ। ਬੱਚੇ 5 ਆਉਣ, ਬੱਚੇ 10 ਆਉਣ, ਬੱਚੇ 20 ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਆਵੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਾਬਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ, ਆ ਕੇ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਆਈ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ।
ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਭਰਨ, ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਮਸਜਿਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਅਗਰ 20 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ, 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, 3 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, 5 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਮਸਜਿਦ ਬੁਲਾਓ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ 1500 3,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬੁਲਾਈਏ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਈਏ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਰਬਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਨਿਕਾਹ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ, ਗਮੀ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਜਲਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏ, ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਆਉਣਗੇ, ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਖਵਾਤੀਨ ਡਾਕਟਰ, ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 300 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਯਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਸਜਿਦ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਗੀਚਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਆਬਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ, ਇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਕਿਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਨਾ ਜਮਾਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਅਜ਼ਾਨ, ਨਾ ਜਮਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜੰਨਤ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਆਬਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਬਾਦ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਮਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਾ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਲਾਇਰ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ?
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ, ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਲਹੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਾਜਿਦ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਰਲੇ 15 ਮਰਲੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਮਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, 3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰਚਾ ਲਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਫਸੀਆਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਦੀ ਪੈਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਾਲ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੇਚਿਆ 50% ਯਾਨੀ 50% ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, 50% ਆਪ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਫਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿਫਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਗਏ, ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਮੁਕਰਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਾਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਰਾ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਦਰੁद्दुजा शम्सुद्दुहा नूरुल हुदा